بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم ولكنكم فتنتم
أنفسكم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من
قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran lagi kita pada malam yang penuh barakah ni, dan Allah SWT perkenankan kita untuk kita duduk dalam halaqah majlis ilmu ini secara konsisten dan berterusan. Mudah-mudahan ini salah satu penyataan tentang menyatakan iman. Amantu billah summa istaqim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Sidang jemaah yang memuliakan Allah SWT, pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita dalam bab amanah. Dalam bab amanah, yang ini hikmah di dalam kehidupan. Dan kita menyambung masih dalam membincangkan bahagian manusia di dalam Asma'ul Husna, insya-Allah. Ini siri ketiga, dan kita akan sambung dalam perbahasan yang seterusnya, insya-Allah. Baik, sebelum itu, seperti mana tadi anda semua melihat, habis saja surah Al-Hadid terus diam, gelap, tak ada apa-apa. Maka datanglah keadaan panik kita. Ni ada suara ke tak? Apa ni? Live ke apa ni? Rosak ke apa ke? Begitulah amalan kita, tuan-tuan, tengah-tengah beramal, habis saja putus, diam. Itulah dia, kegelapan. Adakah kita bersedia untuk berhadapan dengan kegelapan itu? Ini baru kegelapan live baru kan. Tadi saya daripada Ampang tu nampak. Ada kuliah ke Ampang tadi. Habis pukul 9.30, shoot terus ke sini. Pukul 10 kita terus run live terus. Tu jadi buffer sekejap tadi tu. Tu segi teknikalnya lah. Tapi kalau tengok hikmah dia, bersedia tak kita nak berhadapan dengan kegelapan tu? Tak ada. Panik, kita akan panik. Gelabah habis. Tu panik namanya. Tak ada suara pun kita akan panik. Kegelapan pun kita akan panik. Bayangkan apabila kita hidup kita ni memang panik ni. Saya nak buat tamsil. Memang jadi tadi tu teknikal sebenarnya. Memang saya kata tak payah nak rewind lagi sekali, kita biarkan blank dia. Nak beritahu, begitulah manusia ni. Sebenarnya akan blank dan panik bila tak ada, nampak, tak tahu nak buat apa. Gelap. Tak dengar, gelap. Blank, tuan-tuan. Begitulah hidup ni. Dia banyak buat benda, tapi tiba-tiba satu ketika dia blank. Ataupun dia tengah buat macam-macam, tapi dia tak tahu nak buat apa. Apa aku nak buat lagi? Maksudnya anda dalam kegelapan. Kegelapan, dalam keadaan bisu, tak dengar, pekak. Tak ada suara, tak ada suara. Tak ada suara, tak dengar, gelap, apa ni. Macam tu dah dia. Itulah suasana yang kita akan hadapi, tuan. Itu di alam barzah yang gelap gelita.
Di yaumul mahsyar, di hari kebangkitan yang gelap gelita. Dan di kehidupan kita ini juga sebenarnya gelap gelita, melainkan orang yang hatinya terang melihat kebesaran Allah. Sudah jemaah yang mulia Ta'ala, sebarang siapa yang tidak mampu melihat kekuasaan Allah, begitulah kegelapan dalam hidup dia. Gelap, dia panik. Dia akan mempersoal, kenapa Kenapa Gelap. Itulah kehidupan, suka bersoal. Kenapa tak sayang? Kenapa tak ada rezeki? Kenapa susah? Dalam kegelapan. Tadi tu tak planning tu sebenarnya. Terus boom, tergelap. Sebab tunggu saya tengah nak naik. Siapa yang dah datang ke Semeru tahulah setiap malam daki gunung sebenarnya. 3 tingkat tu, man. Melompat naik ke atas hari. Masya Allah. Nak try tengok, mai. Setiap malam kita fitness kat sini. Turun naik kita. Masya Allah, tuan-tuan. Nah, itu keadaan dia. Bila gelap, persoal, tak tahu. Tak tahu nak cakap apa. Dan begitulah akibat atau natijahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitulah natijahnya apabila kita ni dalam kegelapan. Tenang walaupun dalam bergelap, bagi yang tahu keadaan, bagi yang faham apa situasi, maka dia relax lah. Kuliah tadi tak ada live ke? Untuk buat masa sekarang, untuk di kuliah di masjid-masjid, saya tak buat live. Itu eksklusif bagi yang datang saja. Dan adanya PM saya nak tahu jadual kuliah, nantilah saya bagi. Siapa yang datang, dapatlah. Itu tak semua benda saya akan livekan lah. Kadang-kadang nak layan live ni pun, ni Allah rezekikan setiap malam lah. Jadi ambillah hanya setiap malam yang anda boleh dengar live ni. Jadi siapa yang nak dengar live depan-depan, gilah datang. Carilah, usahakanlah. Dan setakat ni Alhamdulillah, kesibukan untuk jadual tu telah pun bermula. Memang setiap malam dan ditambah kesibukan tadi dengan pelajar pun dah masuk full board ini hari. Full boarding semua dah masuk. Ada dekat 45 orang semua dah full board. Alhamdulillah. Jadi, tapi dalam keadaan itu bila orang tanya, Ustaz buat apa? Macam tadi saya tengah hari ada jumpa sahabat saya sekejap. Ustaz buat apa sekarang? Kita pun pening nak jawab. Macam tak ada buat apa. Mau ada. Tapi bila tengok balik, banyak juga buat ni. Itulah dia. Bila kita, Masya Allah, kita nak macam tu lah. Dalam keadaan kita sibuk, banyak benda, tapi kita tak rasa kesibukan tu. Itu sebenarnya kita nak. Ni kadang-kadang menyibuk lebih kan. Kita nak hidup kita ni menyibuk lebih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila Ustaz? Setiap malam ada kuliah maghrib. Setiap malam ada. Sekarang ni. Dan Ramadan ni pun setiap malam. Ini pun Wallahualam lah. Mungkin kita Ramadan ni mungkin mula pukul 11 lebih kot 11 sukunya tu. Sebab tadi pun saya tengok Isyak pun habis pukul 9 suku. Kalau tarawih mungkin pukul 10 habis. Tengoklah. Jadi siapa yang bertahan dia akan dapatlah kenikmatan tu. Siapa yang agak-agak tak bertahan, Wallahualam kita tak dapat nak tahan. Anda tak bertahan itu ketahanan masing-masing. Kita tak boleh nak paksa orang untuk tahan. Itu kesedaran masing-masing. Kalau dia nampak apa yang dia nampak, dia merasai apa yang dirasai, maka dia akan tahu menilainya. Dia akan tahu menilainya. InsyaAllah. Khair. Harapnya walaupun dah sibuk kelas fizikal, ya insyaAllah memang online ni akan berterusan. Setiap malam setakat ni. Setiap malam kita akan berterusan. InsyaAllah. Don't worry. Itu saya bimbang. Ini Allah tak ada. Cuma saya nak bagi tahu ada kelewatan-kelewatan bermaksud saya daripada kalau tempat yang dekat boleh tadi kat Ampang dan jauh lah. Ampang macam itu lagi kat Sepang. Nak ke sini ambil masa sikit. Baik tak apa. Tapi kalau boleh bertahan, insyaAllah silakan. Agak-agak tak boleh bertahan, carilah jalan lain. Itu saja. Ini kita sediakan, Allah sediakan platform ini untuk kita yang mana yang nak mengikuti lah. Macam contoh yang ikut secara Telegram. Kebelakangan ini seminggu atau lebih kurang lebih saya diamkan, saya tengok. Sebab kita tak nak bergantung dengan orang. Saya tak nak anda semua tergantung dengan kepribadian seseorang saja. Biar anda bergantung dengan kefahaman diri. Bila faham, anda akan menghayati sendiri. Kalau tengok subscribers dalam Telegram, ada yang bertanya untuk jadi ARF punya Telegram masuk. Apa bezanya? Sebenarnya, bezanya adalah anda lebih komitmen.
Ikutkan 400 lebih yang subscribe dah, 480 lebih tak silap saya. Tapi bila kita tengok scene view tu, ya kita tak boleh nak ni. Sebab tergantung kepada anda lah. Kalau anda bertahan, bertahan lah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Orang yang bertahan, dia bertuhan lah. Orang yang bertahan, dia bertuhan. Apa tu bertuhan? Ini ada Allah. Yang tak bertahan, tak boleh. Baik, insyaAllah. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ampang ada tadi minggu pertama di Al-Falah UJ 4. Lepas tu nanti ada minggu kedua hari Selasa di Nurul Islam Ampang, Masjid Nurul Islam. Dan ada juga di satu lagi Taman Mawar. Bolehlah nanti saya akan upload lah jadual tu. Khair. Pada malamnya penuh barakah ni sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala menyambung dalam perbahasan bahagian manusia dalam Asmaul Husna. Kita nak membincangkan dalam nama Allah Al-Malik. Allah Al-Malik. Baik. InsyaAllah dalam kita melihat dalam perbincangan kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Dalam melihat kehidupan yang mana ada sifat hidup. Sifat hidup ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya, yakni Hayyun, yakni Allah. Hidup, maha hidup. Baik, bermaksud lawan kepada kehidupan, itu adalah lawannya adalah kematian. Okey, kematian. Jadi, membincangkan tentang Al-Malik. Al-Malik. Selebih pula. Allahumma salli ala. Membincangkan tentang disebut Al-Malik, yang menguasai seluruh kerajaan. Yang masuk di sini dengan menguasai seluruh kerajaannya. Kita boleh rujuk dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Yang menguasai seluruh kerajaan. Menguasai seluruh kerajaan. Kerajaan ni apa? Seluruh pentadbiran langit dan bumi. Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Yang mentadbir. Kerajaan ni apa? Bicara soal pentadbiran. Mentadbir. Disebut Al-Malik yang maha menguasai seluruh kerajaan. Ataupun the king of the king. Ataupun maha memiliki. Maha memiliki. Baik. Memiliki kehidupan. Dan bila kata memiliki kehidupan, milik kehidupan itu dimiliki oleh Allah, maka lawan kepada kehidupan itu adalah kematian. Tu. Jadi sifat kita yang mana? Yang ini. Sifat Allah itu hidup, kita mati. Khair. Maka di sini kalau kita nak melihat bahagian kita di dalam perbincangan Al-Malik ini yang mana, tuan-tuan? Bagaimana kita nak memahami, nak menghayati dalam sifat amanah ni? Apa yang bagaimana kita nak menghayati? Maka di sini kalau kita lihat yang pertama, memiliki. Milik. Mulk, kerajaan, milik. Jadi perkataan milik ni juga sebenarnya abstrak ataupun terjemah juga milik, al-mulk. Mulk, kerajaan. Jadi maknanya bila sebut memiliki,
Maka bahagian kita adalah, jika kalau kita rujuk dalam perbahasan ini, kita hanya mampu bersifat manusia. Bahagian kita adalah menguruskan. Itu bahagian kita. Jadi, bukan memiliki itu bersifat empunya. Tidak boleh. Jadi, apatah lagi dalam konteks memiliki yang mana Allah berikan amanah dalam konteks sifat. Contoh, sifat kasih sayang. Jadi, kalau kita terjemahkan bagai bahagian kita milik tu, Ustaz, bagaimana itu milik? Ya, kasih sayang tu ada pada saya. Seakan-akan dia milik saya. Tetapi bahagian kita sebenarnya adalah menguruskan kasih sayang. Menguruskan kasih sayang. Faham? Bahagian kita itu adalah menguruskan saja. Sebab milik itu sudah kembali kepada Allah. Bila sebut pentadbiran, itu pengurusan. Sekarang ni kita tak buat pengurusan. Wallahi, menyibuk-nyibuk kita nak memiliki. Bergaduh-gaduh, tuan-tuan. Memiliki sampai arwah Ustaz Asri menyanyi lagu Mana milik kita, tidak ada milik kita. Tak faham-faham juga tu. Jadi bila kita kaitkan dengan Al-Malik, bila kembali kepada empunya, maka di mana bahagian kita? Uruskan saja. Uruskan kasih sayang yang diberikan kepada kamu. Wallahi, demi Allah, kasih sayang itu milik Allah. Kita tidak memiliki, kita dimiliki. Kita, bahagian kita dimiliki. Tak ada memiliki. Ustaz, kalau bab-bab benda-benda tak apa. Memiliki kereta, okeylah. Memiliki rumah, okey. Memiliki isteri, okey. Memiliki anak, okey. Dalam konteks dunia, okey, memiliki. Namun, kalau kita terjemahkan milik, itu bukan sekadar milik yang kita faham menguasai, tidak. Sebab menguasai itu milik Allah. Tapi biasa kita terjemahkan milik ini dengan sifat kuasa. Menguasai. Sibuk nak menguasai kasih sayang. Sibuk nak menguasai isteri. Sibuk nak menguasai anak. Sibuk nak menguasai perniagaan. Last sekali, dikuasai balik. Perniagaan kuasai dia. Elok-elok nak berniaga, last sekali, dia yang jadi hampir gila. Sibuk kelang kabut klien. Last sekali, klien urus dia. Bukan dia urus klien. Patut kita urus produk, produk urus dia. Last sekali, saya kena ikut bisnes saya lah. Kalau bisnes saya sibuk, saya kena sibuk lah. Patutnya kamu, sebab apa? Sebab dia nak memiliki. Bila nak memiliki, tak kenalah sifat kita. Sebab kita tidak boleh memiliki dalam konteks menguasai. Kita sepatutnya menguruskan perniagaan, menguruskan kekeluargaan, menguruskan segala yang diberikan. Kelas. Jadi milik ni dikaitkan menguasai. Sebab tu the king. Allah memiliki, kita yang mengurus. Puan Afiti, saya sebut tadi apa? Mengurus kita, menguruskan kasih sayang tu kita. Itu bahagian kita. Sebab apa bahagian kita? Sebab kita ada akal, ada iman, uruskanlah untuk apa? Bagaimana nak menguruskan kasih sayang? Allah memiliki. Tu jangan salah tulis tu kan. Allah uruskan. Lepas tu kamu buat apa? Nyandor. Dah dia tak sayang saya, dah macam mana? Dah lah tak urus, lepas tu sibuk. Ini sayang saya. Ini sayang saya. Kamu ni dah tak mengurus pun tidak. Sibuk mengaku. Lagilah haru biru. Sepatutnya bahagian kita, manusia, atau lebih tepat khalifah itu adalah mengurus. Kita ambil daripada perbahasan memiliki ini. Sebab bila sebut memiliki, memang dia akan pergi pada aspek ada. Maksudnya, takkan tak boleh sebut Ustaz? Boleh memiliki. Contoh memiliki isteri.
memiliki anak, memiliki dunia. Tetapi maksud memiliki itu bagi kita adalah mengurus isteri, mengurus anak, mengurus dunia. Ada faham? Faham? Okey, bagus. Kalau faham, uruskanlah. Soal urus bagaimana? Ni kita nak bincang lagi. Ni macam tu je. Baik. Ada lagi Allah bagi? Ada. Kita akan ada berbincang tentang sifat memiliki kasih sayang. Okey, memiliki kasih sayang. Tapi menguasai? Tidak. Sebab memiliki milik ini, disebut milik tuan-tuan. Sifatnya kuasa. Nampak ni? Apa kita? Menguasai. Nampak tak? Sifat. Menguasai seluruh kerajaan. Jadi, cenderung kita bila sebut memiliki, kita duk faham menguasai. La. Anda tak boleh menguasai kasih sayang. Kata, try tengok. Try lah kuasai kasih sayang macam mana. Tak jadi. Tak jadi. Anda sibuk menguasai. Anda tak kuasai pun. Jadi tidak boleh menguasai. Menguasai tidak ada. Memiliki itu ya. Tetapi maksud memiliki itu mengurusi. Menguruskan. Menguruskan kepemilikan Allah. Atau menguruskan hak ataupun empunya Allah. Menguruskan isteri, milik Allah. Anak, milik Allah. Dunia, milik Allah. Kasihan, milik Allah. Milik. Maksud milik itu kembali kepada datang daripada mana. Beza dengan surah Ikhlas yang lam yalid walam yulad. Beranak ni maksudnya ada. Diperanakkan beranak. Itu lain. Itu tak boleh. Ni maksudnya ada perbahasan persamaan makhluk. Ni tidak. Maksud memiliki itu milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Isteri milik Allah, anak milik Allah, dunia milik Allah, kasihan milik Allah. Baik, kadang-kadang kita dah faham milik Allah, milik Allah. Jadi sekarang ni macam mana nak faham? Uruskan. Itu saja. Uruskan. Okey, baik. Sebab tadi kata jangan sibuk mengurus, nanti kawan salah faham. Sibuk mengurus. Kita memang sibuk mengurus. Tapi tidak sibuk memiliki. Tapi sekarang ni, kita dah faham selama ini, kenapa kita jadi bergaduh, tuan-tuan. Kita sibuk nak memiliki. Okey, ini jangan buat. Ni pangkah. Ni tak ada. Ni tak boleh. Tak boleh apa? Menguasai. Menguasai. Satu lagi adalah disebut tadi mutlak dia sebut memiliki, tak boleh. Dia tiba-tiba dia memiliki saja. Tak, dia tidak boleh mati kat sini sebab kita tidak boleh memiliki sebab kita dimiliki. Itu maksud dia. Tapi bila dalam konteks perbahasan kita akan sebut memiliki saya ataupun dalam konteks saya ada lah. Saya ada anak, saya ada isteri, saya ada suami, saya ada kasih sayang, saya ada. Dia, bila sebut saya ada, dia tidak boleh habis kat situ. Dia kena, saya ada ni sebab diadakan. Macam tu. Saya memiliki anak, saya memiliki isteri, saya memiliki rumah, saya memiliki kereta. Saya memiliki ini sebab diberikan. Macam tu. Diadakan. Dan saya dimiliki oleh Allah. Macam tu. Dan saya dimiliki, maka saya tidak boleh memiliki secara mutlak. Bila tidak boleh memiliki secara mutlak, maka perbahasannya adalah menguruskan. Maka kita hanya ambil sifat ini, bahagian kita adalah menguruskan. Baik, barang siapa yang tidak melaksanakan ini, maka dia tidak akan ada isteri. Dia tidak akan ada anak. Tidak akan ada suami. Habis Ustaz, yang ada depan mata dah kamu tak uruskan? Tak uruskan isteri. Bagaimana nak uruskan anak, uruskan isteri, uruskan dunia? Anda faham uruskan ni dengan apa? Menguruskan apa? Maka di sinilah lebih faham dengan lebih mendalam. Menguruskan sifat-sifat yang diberikan. Contoh apa? Sifat kasih sayang.
Yang kita dah bincang sebelum ni, sifat pengasih penyayang. Jadi sifat kasih sayang ini, uruskan dia dengan apa? Bagaimana uruskan kasih sayang? Uruskan dengan ketaatan. Kelas. Uruskan dengan apa? Suruhan. Itu dia uruskan. Maka uruskan kasih sayang dengan apa? Dengan pahala. Dia kata uruskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kata perkataan yang biasa kita dengar ni begini, semua milik Allah, itu pinjaman, baik. Tapi kenapa kita masih lagi sebut milik Allah pinjaman tapi kita masih lagi tidak perform? Dah tahu pinjaman, dah tahu milik Allah, tapi kenapa masih ada kepinjangan? Sebab anda tidak letakkan perkataan yang tepat pada dia. Sekarang ni kita belajar ni, ini apa yang dipanggil pengkhususan dalam pengajian ini. Adalah bila sebut perkataan wa'allama Adama asma'akullaha. Allah akan ilhamkan perkataan-perkataan yang kita kaji bila bersandarkan perbahasan ulama, Al-Quran, hadis. Maka kita akan nampak dipanggil perletakan kata-kata. Kadang-kadang kita sebut milik Allah, semua milik Allah. Tapi bila suami nak kahwin lagi, melompat. Kata milik Allah. Baru uji kahwin lagi, marah dah. Habis Ustaz, dia tak ada dia ni. Itu cerita bab lain dulu. Ini cerita, baru cerita nak buat baru. Baru duit hilang sikit, dah melupa. Saya sebut milik tadi. Cuma Allah. Sebab apa? Perkataan itu tidak terbit. Apa dia? Menguruskan. Anda tidak guna perkataan menguruskan ini. Sekarang ni menguruskan. Itu kena tagline dalam Malik ini. Menguruskan saja. Menguruskan apa? Okey, kalau menguruskan suami, anda uruskan apa? Makan minum. Itu anda faham? Urus suami makan minum. Uruskan suami, apa dia baju pakai dia. Lagi apa? Uruskan diri dia. Dan sekali, abang urus diri abang. Saya sibuk lah bang. Kita kena win-win situation. Dalam arus kemodenan ini, abang kena ada satu sifat toleransi. Jadi abang urus diri abang lah bang. Nabi SAW, Nabi pun buat kerja rumah. Dia faham mengurus fizikal. Sedangkan yang dimasukkan mengurus itu adalah menguruskan sifat-sifat yang diberikan. Kamu kena uruskan kasih sayang. Setiap manusia, setiap diri kita ada kewajipan menguruskan kasih sayang itu. Tapi sebenarnya kita tak uruskan kasih sayang itu dengan baik. Kita sibuk menguruskan kebendaan. Kita malah tak uruskan pun. Kita sibuk nak memiliki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu tidak selari. Jadi sekarang ni, bila kita letakkan balik perbincangan, hidup ini adalah menguruskan. Menguruskan kasih sayang. Menguruskan segala apa keempunyaan, kepemilikan itu. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi bila kata-kata tu, bila kita tidak mengenal pasti, sebab begini. Saya ulang lagi sekali ya. Saya ulang sekali. Kita tengah bincang apa? Al-Malik. Perhati baik-baik. Kat mana kita gap dia? Kat mana? Sekarang semua faham. Sebab surah Fatihah. Kita duduk cerita apa? Semua milik Allah. Ini apa? Dari segi tarif dan lafaz. Kita pun cakap begitu. Betul tak? Tarif dia begitu dan lafaz kita sebutlah. Tapi bila mari kepada af'al atau perbuatan, anda tak nampak pun semua milik Allah. Seakan-akan aku, suami aku, isteri aku,
Faham dah aku. Ini boleh terima lagi logik ni. Maksudnya, yelah Ustaz, takkanlah suami orang pula. Suami saya lah. Takkan isteri saya lah. Okey. Tapi dalam bab aku ni, kita akan tukar sifat pula kita mengaku. Sifat aku. Sifat apa? Kasih sayang tu sifat aku dah tu. Nampak tak? Kadang-kadang kita dah faham. Tak, sebut dia. Bagi perbuatan, out. Sekarang ni kita nak betulkan supaya tang perbuatan ini jelas. Kita betulkan. Macam mana cara dia? Bila sebut kembali kepada perbahasan Al-Malik ni, biar kita ulang lagi. Mudah-mudahan kita jelas. InsyaAllah. Bila sebut Al-Malik, tuan, antara pengajaran bahagian kita, yang mana tarif kepada Al-Malik ini adalah menguasai. Seluruhnya. Senang cerita, seluruh. Tak ada bahagian. Baik. Jadi, bahasa dia, menguasai tak boleh pakai. Sebab makna Al-Malik lah menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Jadi, kita tak boleh menguasai. Satu. Habis Ustaz, bahagian saya memiliki, ya, sebenarnya memiliki pun tidak boleh. Habis sebetulnya apa Ustaz? Dimiliki. Nak kita susun. Oh, dimiliki. Sebab kita makan di. Habis tu kalau dari segi fizikal, takkan tak boleh sebut Ustaz, saya memiliki isteri, saya memiliki anak, saya memiliki rumah, takkan tak boleh sebut Ustaz. Baik. Dari segi syariat, anda sebutlah. Tapi dari segi hakikatnya, sebenarnya bukan memiliki isteri, anak, rumah. Anda takkan boleh memiliki selagi mana anda tidak ada satu sifat yang sebenarnya tarifkan kepada memiliki itu. Apa dia? Mengurusi. Mengurusi ataupun menguruskan. Bagaimana anda nak memiliki, dan memang memiliki itu memang tak akan berlaku pun sebab milik Allah. Tapi anda buat satu pengakuan, anda memiliki isteri, anda memiliki suami, okey, buat pengakuan, tetapi pada satu ketika dan saatnya berlaku kepincangan. Rupanya anda tidak menguruskan isteri, anda tidak menguruskan anak, tidak menguruskan harta-harta yang ada. Harta yang tidak diurus dengan baik akan hancur, tak diuruskan dengan pahala. Hancur harta tu. Isteri tidak diuruskan dengan mendidik. Isteri, patutnya isteri, suami urus. Macam mana suami nak urus isteri? Jadi yang dimasukkan urus isteri itu adalah didik. Ini namanya mengurus, mengikut ketaatan. Suami didik isteri, itulah pengurusan. Nafkahi isteri, itulah pengurusan. Okey? Dan suami menguruskan. Itu ayat yang menguruskan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sekarang ni kata kuncinya, tengok, bila kita susun balik, menguasai Allah, memiliki, itu sebenarnya tidak, kita dimiliki. Tetapi dalam sudut perbincangannya, memang kita akan nampak memiliki, itu syariat. Tapi dari sudut hakikatnya, tak mampu pun memiliki, sebab apabila anda tidak ada satu sifat yang lebih utama, iaitu mengurusi atau menguruskan. Apa yang nak diuruskan itu adalah segala tuntutan, suruhan dan larangan. Baik, apa yang kita nak uruskan adalah menguruskan suruhan dan larangan Allah. Inilah utama kita. Setiap orang, dia kena menguruskan suruhan, menguruskan larangan. Maksudnya, apa yang larangan Allah kita kena uruskan. Ini tak boleh ni, kita kena uruskan. Apa yang larangan Allah kita kena lakukan. Itu dipanggil suruhan. Jelas. Baik, maka sibuklah kita menguruskan kehidupan kita dengan mentaati suruhan dan menjauhi larangan. Itu je. Itulah sebenarnya.
Tetapi apabila kita tak fikir suruhan dan larangan, maka di situlah berlaku je kepincangan. Maka tiadalah kita memahami tentang Al-Malik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Malah bila kita tidak menguruskan, kita akan dikuasai. Bila kita tak menguruskan, kita akan dikuasai. Bukan dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh dunia. Kalau anda tak uruskan dunia, anda akan dikuasai oleh dunia. Anda tak uruskan isteri, anda dikuasai oleh isteri. Anda tak uruskan suami, anda dikuasai oleh suami. Bila anda gagal menguruskan larangan, suruhan larangan, anda akan dikuasai oleh perkara-perkara yang anda hadapi. Apa maksud dikuasai oleh suami, Ustaz? Perangai suami, apa saja keburukan, kejahatan, kita terkesan. Sakit hati, tak boleh nak beramal. Sama juga dengan isteri. Apa macam mana isteri dikuasai oleh isteri, Ustaz? Dia akan buat satu tindakan-tindakan yang menyebabkan kita terhalang untuk beribadat. Baik, dalam satu riwayat mengatakan penceritaan dalam ni rujukan, saya rujuk pada kitab Tazkiyatun Nafs, seorang waliullah ni, okay. Maka datang seorang arif billah. Arif billah ini yang mana ditanyakan kepada gubernur, seorang raja. Mintalah kepadaku apa yang kamu perlukan. Ni arif billah ni ditanya oleh gubernur itu. Mintalah kepadaku apa yang kamu perlukan. Lalu si arif billah itu tadi berkata balik, apakah kamu patut berkata itu kepadaku? Sedangkan dua hambaku telah menjadi tuanmu. Gubernur sangat hairan dan bertanya, siapakahnya mereka berdua? Arif billah itu menjawab, ketamakan dan hawa nafsu yang telah menguasai dirimu telah aku kalahkan. Kedua-duanya telah aku kuasainya. Dan kedua-duanya telah menguasaimu. Ni. Jadi maknanya bila kita gagal menguruskan, apa yang berlaku kalau berbahasa ini Arif Billah yang mengatakan akan timbulnya ketamakan dan hawa nafsu. Tamak satu, hawa nafsu ni perasaan. Dia main perasaan je. Perasaan, keadaan, kebendaan. Okey. Jadi kata Arif Billah tadi, ketamakan dan hawa nafsu telah menguasaimu. Maksud dikuasai itu contoh. Bila kita gagal menguruskan suruhan dan larangan, maknanya ada perkara-perkara yang Allah larang, ada perkara yang Allah suruh. Katalah kita tidak menguruskan dunia mengikut suruhan dan larangan Allah, maka apa yang berlaku adalah dunia akan menguasai kita. Ataupun kita ketamakan, hawa nafsu akan menguasai diri kita. Itu maksud dia. Sama juga dengan suami, isteri. Bila dia tak menguruskan dengan baik, maka ketamakan untuk memiliki isteri, ketamakan untuk menguasai dia, hawa nafsu akan menguasai dirinya. Sebab tu dalam istilah kuat nafsu, bukannya perbahasan yang kita nampak, kahwin 2, 3, 4 tu kuat nafsu. Tidak. Yang masuk kuat nafsu itu kalau yang buat begitu tuan-tuan, sebenarnya apabila dia mengikut hawa nafsu, dia tidak akan dapat kenikmatan. Yang dimasukkan kuat nafsu ini apabila nafsu menguasai diri seseorang itu. Itulah kuat nafsu. Kuat nafsu dia sehingga kan dia tidak mampu menguruskan diri dia, tetapi nafsu marah kuasai dia. Nafsu cemburu kuasai dia. Nafsu segala kebendaan kuasai dirinya. Maka itulah kuat nafsu. Kita faham Silat bulan, dialah yang menghidupkan budaya menyembah nafsu. Hati-hati. Sidang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair.
Maka salah seorang murid berkata kepada gurunya. Salah seorang murid berkata kepada gurunya, berikan aku wasiat. Lalu guru tadi berkata, jadilah raja di dunia dan di akhirat. Okay. Dalam bab Al-Malik ini, ada satu wasiat. Seorang murid bertanya kepada seorang guru, berikan aku nasihat. Maka gurunya berkata, jadilah raja di dunia dan di akhirat. Maka kata si murid tadi, bagaimana aku menjadi raja di dunia dan di akhirat? Bagaimana nak jadi raja ini? Maka kata gurunya tadi, putuskan ketamakan dan syahwatmu dari dunia. Maka kamu akan menjadi raja di dunia dan di akhirat. Kerana sesungguhnya raja itulah orang yang bebas dan tidak tergantung dengan siapa-siapa. Allahu Akbar. Maksudnya, apabila kita nak menghindarkan diri daripada terjebak dengan kerosakan itu, dan wasiat ini diberikan begitu baik. Putuskan ketamakan, ni rantaian. Putuskan ketamakan dan syahwatmu dari dunia. Maksud putuskan ni, uruskanlah dunia itu. Jangan nak sibuk memiliki saja. Uruskanlah kasih sayang itu. Uruskan saja. Maka bila sebut urus, maka terputuslah ketamakan. Terputuslah syahwatmu. Apa ni syahwat ni? Dia maksudnya dia tak cukup-cukup. Tu ya. Baik, khalas dalam bab ini. Clear? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sifat raja itu dia tidak bergantung dengan siapa-siapa. Jadi kalau kita masih terikat dengan perasaan, masih terikat dengan keadaan, masih berbincang soal kebendaan, masih berbincang soal macam-macam timbul keadaan yang tidak menyelbahi kita, bermaksud dia masih tidak menguruskan bahagian dia tidak ambil. Sepatutnya Al-Malik itu sifat bagi kita adalah menguruskan. Jadilah khalifah yang amanah. Menguruskan segala yang diamanahkan. Selesai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Clear. Sebab tu, anda apabila dianugerahkan kasih sayang, jangan sibuk nak mempersoalkan sayang orang, tapi uruskanlah sayang yang ada itu dengan menyayangi. Menyayangilah. Kekayaan yang diberikan, uruskan kekayaan itu dengan infaklah. Sedekahlah. Okey. Ilmu yang diberikan, maka uruslah ilmu itu dengan mengamalkan, menyampaikan. Nampak? Jelas tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saja. Jadi bila sebut urus, maka ni bila ada perbincangan ni, bila sebut urus, maka datanglah cerita tentang keperluan. Urus tidak boleh ikut kemahuan. Urus kena ikut keperluan. Daripada keperluan itulah barulah datangnya kemampuan atau kemahuan. Anda perlu uruskan isteri, maka kemampuan pun datang kerana nak menguruskan isteri. Anda perlu menguruskan suami, bagaimana? Dengan mentaatinya Ustaz, maka datang kemampuan kerana anda niat nak menguruskan. Itu maksud dia. Maka di saat keperluan, maka datanglah kemampuan. InsyaAllah. Baik, jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, maka seterusnya, kita sambung satu lagi dan kita habiskan. Yakni, seterusnya adalah nama Allah bahagian. Nama Allah Al-Quddus. Baik. Jadi sekarang ni, bila sebut Al-Quddus,
Ada kaitan tak dengan Al-Malik? Sebenarnya kita boleh kaitkan. Apa dia? Membersihkan. Bila sebut Maha Suci, Kudus, Al-Kudus bagi sisi Allah itu tiada sebarang kecacatan. Tiada sebarang kekurangan. Tak ada. Itu kudus. Dan subhanallazi asra bi'abdi subhanah. Disebut kudus subhanallah. Maha suci Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardh. Sabbahalillah. Tasbih itu merujuk kepada Al-Qudus. Baik. Bila sebut tentang Allah, maka tidak boleh disama, digandingkan. Dia kena dibersih, suci. Tak ada apa-apa gandingan, tak ada apa-apa kecacatan, tak ada apa-apa kekurangan. Baik. Bagaimana kita nak mendalami sifat ini, bahagian kita ini, di mana letaknya? Maka disyaratkan di sini adalah bersihkan kehendak dan yang dinamakan perbuatan itu dengan kembalikan kepada Allah. Yakni Dr. Said Awa ni dalam saya rujukan ni, manusia bernama Allah Ta'ala Kudus adalah berusaha untuk membersihkan diri, toharah daripada kotoran zahir ataupun batin yang ada di manusia. Kebersihan diri merupakan tanda daripada kesempurnaan akhlak seseorang itu. Jadi maknanya sucikan, tadi kata menguruskan, kaitannya sucikan apa yang kita uruskan itu daripada segala kebergantungan dalam hati ini, yang mana melihat akan diri, itu kudus ni. Mana membersihkan kotoran zahir ataupun batin dalam diri, itu kudus. Menghindari daripada, kalau ikut di sini, menghindarikan daripada, kalau ilmu, membersihkan ilmu dengan menghindari pada perdebatan tentang sesuatu yang bersifat azali. Perdebatan yang dah jelas jangan dibahaskan. Sedangkan membersihkan keinginan itu daripada perkara yang boleh menimbulkan kenikmatan syahwat dan amarah. Bersihkan. Macam tu bila uruskan, itu mesti mengikut suruhan dan larangan. Bila kita, bahagian kita adalah kita kena bersihkan daripada sangkaan, bersihkan daripada keburukan-keburukan tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik. Itulah kudus. Itu yang kita boleh jadikan sebahagian pengajaran daripada nama-nama Allah ini. Maka bila kata menjadikan Al-Qudus sebagai panduan ini, sebagai perkara yang mesti kita titik beratkan, maka tiada sebarang kecacatan, tiada sebarang kekurangan yang mana ada pada kejadian itu dinamakan qada dan qadar, dia terima dengan penuh kelapangan, suci, tasbih. Itu maksudnya. Dan dia mesti meletakkan dirinya itu berapa, membersihkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Itu dia. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Jadi kita dah sentuh tentang dua bahagian diri kita ataupun daripada sifat Asmaul Husna itu, nama-nama Asmaul Husna itu, kita cuba terjemahkan ada kaitannya dengan kehidupan kita. Jadi banyaklah kaitan yang sebenarnya yang kita boleh kaitkan. Jadi pada siri yang akan datang, kita akan sambung tentang perbahasan As-Salam, Al-Mu'min dan Surah Al-Muhaimin. Dan beberapa nama yang terpuji ini yang kita nak terjemahkan. Dan ia bukan hanya sekadar sebutan, tetapi ialah satu penghayatan yang datang dari jiwa yang terbuka untuk memahami kebenaran. InsyaAllah. Baik, saya kira cukup setakat itu dulu untuk perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua insyaAllah. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.
illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.